بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈیا کے تمام معزز ممبران کا، پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد ڈویژن کے تمام عہدیداران کا، اضلاع سے آئے ہوئے عہدیداران، تحصیل کے عہدیداران، سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ خاص طور پر میڈیا کے ہمارے دوست جن کی وساطت سے میں چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حکومت سے تنگ آئے ہوئے عوام، موجودہ حکومت سے پریشان عوام، موجودہ حکومت کی مہنگائی، بے روزگاری اور قیمتوں میں بے پناہ اضافہ اور جھوٹے وعدے اور جھوٹے لارے، پاکستان کے عوام کو جو سبز باغ دکھائے گئے تھے اور پاکستان کے عوام کو پریشانی کی حالت میں چھوڑ دیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان میں ایک بہت بڑا، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت بھی وہ میدان عمل میں ہے، وہ رواں دواں ہے قافلہ، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس حکومت سے پریشان عوام کی اس سے جان چھڑانے کے لیے، اس حکومت کو یہ باور کرانے کے لیے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے، جو سبز باغ دکھائے تھے، آپ نے تو کہا تھا کہ میں قیمتوں کو نیچے لے کر آؤں گا، آپ نے تو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، آپ نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، آپ نے اتنے بڑے، آپ نے کہا تھا میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا، لیکن آپ نے نہ صرف ہر بات کو، ہر وہ بات جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا اس سے آپ نے اس کی نفی کی، اور آپ نے وہ کام کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے قیمتیں اس حد تک بڑھا دی کہ عام آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی۔ آج روپیہ اتنا بے قدر ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، اور ہمارے جو پاکستانی کرنسی ہے اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ڈالر کو آپ نے آسمان پر پہنچا دیا۔ ملک پہلے ہی بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ گمبھیر اس کے مسائل تھے، آپ نے ان مسائل میں اضافہ کر دیا۔ آپ نے ہماری خارجہ پالیسی، اس کو بھی نقصان پہنچایا۔ آپ نے ہماری تجارتی پالیسی کو نقصان پہنچایا۔ آپ نے ہماری داخلہ پالیسی کو نقصان پہنچایا۔ حتیٰ کہ آپ نے ہماری تعلیمی پالیسی، ایجوکیشن پالیسی کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ وہ حالات تھے جس سے تنگ آ کر پاکستان کے عوام کے ساتھ ہزار یکجہتی کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا جس میں لاکھوں لوگ شامل ہیں۔ آج میں اپنی آرگنائزیشن کے پاس آیا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب جو ہے وہ اس لانگ مارچ کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ جب وہ قافلہ جو ہے وہ چیچا وطنی کے مقام پر سینٹرل پنجاب میں داخل ہوگا تو ایک تاریخی اور فقید المثال استقبال اس کا، یہ سینٹرل پنجاب کے شیر دل نوجوان، بزرگ، بچے، بوڑھے، خواتین، وکلاء، لیبر، غرض کاشتکار، ہر طبقہ جو ہے وہ بے تابی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ آج اسی سلسلے میں میں فیصل آباد میں پہنچا ہوں۔ میں اپنے فیصل آباد ڈویژن کی تنظیم کا، اپنے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب رانا صاحب کا، اور وائس پریزیڈنٹ جناب جٹ صاحب کا، اور دوسرے سٹی پریزیڈنٹ صاحب کا، ضلعی پریزیڈنٹ صاحب کا، اور ان کی تمام تنظیموں کا، خواتین کی تنظیم کا، پی وائی او، پی ایس ایف کا، سب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے بڑے جوش سے، بڑے محبت سے، بڑے جذبے سے میرا استقبال کیا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ گیم چینجر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست کا رخ بدل جائے گا۔ اب جھوٹ اور مکاری کی سیاست کا خاتمہ ہوگا، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جھوٹ بولنا، ان کے ساتھ دغا کرنا، فریب کر کے ان سے ووٹ حاصل کرنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا۔ اب پاکستان میں سیاست وہ کرے گا جو پاکستان کے عوام کی خدمت کرے گا، وہ کرے گا سیاست جو کہے گا اس پر پورا اترے گا۔
सच्चाई की सियासत होगी, झूठ और दगाबाजी की सियासत के खात्मे के लिए ये लॉन्ग मार्च जो है वो रवान दवा है। और इस वक्त मैं समझता हूँ वो सिंध के इलाके में है, जनूबी पंजाब में पहुंचेगा, उसके बाद सेंट्रल पंजाब में आएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर वो जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा और तारीख के धारे को बदल देगा और एक नई सुबह का आगाज होगा, एक नया सूरज तुलू होगा जिसमें सही जमहूरियत होगी, पाकिस्तान के अवाम की हुक्मरानी होगी और महंगाई से उनकी जान छूटेगी, बेरोजगारी का खात्मा करने की कोशिश की होगी, आम आदमी की इज्जत होगी, उसके वकार का ख्याल रखा जाएगा और दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च बहुत ज़रूरी है। आप सबकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर हमारे मीडिया के दोस्तों का जो यहाँ पर मौजूद है। देखिए मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट आने शुरू हो गए ना, अभी तो हम स्टार्ट ही हमने लिया है तो खान साहब को याद आ गया कि वो तो कहा करते थे कि पाकिस्तान बहुत सस्ता है, वो तो कहा करते थे कि पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सस्ती है। तो किसने उनको याद कराया? अभी तो हमने चंद कदम उठाए, अभी तो हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम को मालूम होना चाहिए। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो असूली मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने आया है कि हम अवामी सियासत करते हैं, अवाम के इशू की सियासत करते हैं। 15 दिन के वक्फे से एक दफ़ा 10 रुपए और एक दफ़ा 12 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया। ये अभी की बात, 22 रुपये इजाफा करके आपने 10 रुपए सस्ता कर दिया। तो कौन सी आपने हातम ताई की जो है वो कब्र पे लात मार दी? ये कहाँ का इंसाफ है? आपने 5 रुपए और 94 पैसे जो है वो बिजली की कीमत बढ़ाई यूनिट की कल, तो आज आप कहते हैं मैंने 5 रुपए सस्ती कर दी। तो देखिए इस किस्म की चालाकियां, इस तरह का जो मामलात हैं अब वो नहीं चलने वाले। सच्ची बात तो ये है कि वजीर आजम साहब ने खुद फरमाया था, आपको याद होगा, आप मीडिया के बंदे हैं, कि उन्होंने कहा था कि अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो समझो कि वजीर आजम चोर है। उन्होंने कहा था कि अगर गैस की कीमत बढ़ती है तो समझो वजीर आजम चोर है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई कर्ज मांगने जाए, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, तो मुझे अगर कर्ज मांगना पड़ा तो मैं उससे बेहतर है खुदकुशी कर लूं। ये तो आपने हमें पहुंचाई थी खबर, आपकी वसातत से हमें खबरें मिली थी। आप खुद सोचे, जो खुद वजीर आजम साहब ने कहा था आज वो उसका उल्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये आपको कहता हूं कि ये जो 10 रुपए और 5 रुपए की बात करते हैं, ये नहीं बाबा, पाकिस्तान के अवाम को आपने मार कर रख दिया। पाकिस्तान के अवाम की कुव्वत खरीद जवाब देगी है। आज कोई बिजली का बिल देता है तो गैस का रह जाता है, गैस का बिल अदा करता है तो बच्चों की फीस रह जाती है, वो भी कहीं से मांग कर लाता है तो माँ बाप की दवाई और उसकी अपनी दवाई के पैसे उसके पास नहीं होते, मकान का किराया नहीं होता। कैसे चलेगा ये मुल्क? तो इस तरह नहीं चलता कि जब आपको पता हो तो आप कहें कि मैंने 5 रुपए कर दिए तो लोग कहेंगे वाह वाह 5 रुपए नीचे हो गए तो डांस करना शुरू कर दें। नहीं, ये जो महंगाई आपने 3.5 साल में की है, मैं समझता हूँ कि ये जुल्म था और अब पाकिस्तान के अवाम को ये चीज जो है ना वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। कोई एक वादा ही पूरा कर देते। आपने तो कदम कदम पर वादे किए पाकिस्तान के अवाम से। मुझे बताएं आपका कौन सा वादा है जो आपने वफा किया? देखिए मैं आपको बताऊं कि 2 किस्म की सियासत है। जिस वक्त ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये आपका आईनी हक है। ये अपोजिशन के पास एक जमहूरी हथियार है, एक पार्लिमानी हथियार है और उनको मुकम्मल उसका आइन और कानून हक देता है कि वो ये हथियार इस्तेमाल करें। आज पाकिस्तान के अवाम की जो हालत है आप खुद देखें, आप मीडिया के लोग हैं, जो आपके लिए कानून बन रहे हैं आप उसको बर्दाश्त करेंगे? आपके साथ जो होने जा रहा है, आप कहते हैं कि किसी ने फेक न्यूज की तो हम उसको इतने साल जेल में डाल दें। फेक न्यूज तो हुकूमत की तरफ से आती है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान अमल में है, हम जदोजहद कर रहे हैं। अपोजिशन जो है आज सारी
وہ اس بات پر متفق ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے کہ ہمیں یہ جمہوری ہتھیار جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہو جائے گی۔